statement that they are willing, that they are ready, that they are doing all work. No, they are not doing so. No, please, this cannot be allowed. Let him file a separate application for Para 17. Ms. Jai Singh, are you making a statement that you are performing IPD and OPD work? Yes. Here's my statement. Please record it as I say it. They are performing all essential and emergency What is services. essential? Let me finish. Essential services includes OPD. Essential services too. 1 minute, Milord. They should know better than me. They are doctors. Are very important for They the should health know better system. than me. Hospitals cannot. If according to you, you are performing all essential services. Yes. We record your statement which That's includes IPD and OPD. OPD is part of essential services. Right. It's Likewise, inpatient I want department it on also. record, my lord. I want it on record that they are performing emergency and essential services. That's the medical name. My lord, it's the medical name given to this service. But will that mean that you will not render services to a child who comes in with a normal ailment during the term of the weather, but you will try and save the dying patient? No, my lord, no. OPD falls within essential Work services. in the hospital. OPD falls within essential services. All essential services, including IPD, OPD. It's not the way they have admitted that we are back at work. No, If we you have- continue like this, I will take no responsibility for one more strike. 1 second. Are you stating that you are performing all medical and essential work, including IPD and OPD work? Because it's part of essential service. No, my lord, your lordship may record that. I don't want confusion. But Ms. Indra, We don't want to make any categorically- statements in this court. categorically stated that all the doctors are and shall perform all medical and essential work, including IPD and OPD work. Yes, I'm grateful. My lords, in all of this, there have been 2 attacks. On the 27th of September in Shagor Dotto Medical College Hospital, there was an assault when the mob entered and the police and the non-state security personnel, the Ratire Shati said, that they are doubling down on, stood back. So, my lords, there is a second attack that happened yesterday. My lords, if I may just... That you are investigating. This is not a general investigation onto what is happening on issues of law and order in every hospital. Yes. But we take it that you are taking action in accordance with it. We have filed them. No, my lords, in this regard, action is not being The two taken. versions are that a patient died because he was not provided bed. He was critical. No doctor attended. No, my lords, these allegations cannot be made, my lord. These allegations cannot be made, my lord. Surely we can't decide them on the level of the volume of the voice. He'll have to decide it if it all after records come before us. Exactly, my lord. There are no records. There is an assertion by the state, but deny. আজকে জুনিয়র ডাক্তারদের যারা আইনজীবী ছিলেন তাদের মধ্যে যাকে আপনারা লিড করতে শুনছিলেন ইন্দিরা জয় সিং, সেই অর্থে কিছুই কিন্তু করতে পারলেন না, এটুকু বলতে পারি। বরং ঘেটে ঘ এটাও বলা যায়। আজকে যেটা হলো তাতে করে জুনিয়র ডাক্তাররা যারা ফের কর্মবিরতির ডাক দেবেন বলে বলেছিলেন তারা কিন্তু সমস্যায় পড়ে গেলেন। কারণ অনেকটা কৌশল করেছিলেন ইন্দিরা জয় সিং, জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী, যে জুনিয়র ডাক্তাররা এসেনশিয়াল কাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রধান বিচারপতি ভাঙতে চাইলেন এসেনশিয়াল বলতে কি বলছেন, ইনক্লুডিং আইপিডি ওপিডি, মানে ইনডোর আউটডোর সব পরিষেবা। কিন্তু মানে ইন্দিরা জয় সিং যে শব্দটাতে জোর দিয়েছিলেন এসেনশিয়াল সার্ভিস, অ্যাকচুয়ালি জুনিয়র ডাক্তাররা ইমার্জেন্সি সার্ভিসে যুক্ত আছেন, এমার্জেন্সিতে যুক্ত আছেন, ওপিডি করছেন না আর ইনডোর পরিষেবা করছেন না বলেই মার্কেটে খবর আছে। কিন্তু আইনজীবী তো একটু শব্দগত জাগলারি ওনারা করে থাকেন, বলছেন যে ওনারা এসেনশিয়াল সার্ভিসে যুক্ত। যখন প্রধান বিচারপতি বারবার জানতে চাইলেন যে এসেনশিয়াল বলতে কি, ওপিডি আইপিডি সব এসেনশিয়াল সার্ভিস,
যখন প্রধান বিচারপতি বললেন যে এসেনশিয়াল বলতে মানে সবটাই তো এসেনশিয়াল, এর মধ্যে ইমার্জেন্সি সার্ভিস, আইপিডি, ওপিডি সবই এর মধ্যে তো পড়া। যে একজন মানে নর্মাল পেশেন্ট আসবেন, একটা বাচ্চা বা কেউ নর্মাল পেশেন্ট আসবে, তাকে মানে যেভাবে আউটডোর পরিষেবা এসব হবে না, মানে এই প্রশ্নই কার্যত মানে প্রধান বিচারপতি তোলার চেষ্টা করলেন যে বিষয়টা কি, এসেনশিয়াল সার্ভিস বলতে বিষয়টা কি, ওর মধ্যে কি ওপিডি আইপিডি সব আছে? কিন্তু উনি সেই জাগলারি করছিলেন শব্দগত এসেনশিয়াল সার্ভিস। যখন প্রধান বিচারপতি একটু জোর দিয়ে বললেন, তখন কিন্তু ইন্দিরা জয়সিং তিনিও বললেন হ্যাঁ, ওর মধ্যে ওপিডি আইপিডি তো ওটাও তো পার্ট অফ এসেনশিয়াল সার্ভিস, ওটাও তো পার্ট অফ এসেনশিয়াল সার্ভিস। যখন ওই কথাটা বললেন, প্রধান বিচারপতি যেটা করলেন, লিখিয়ে নিলেন অর্ডার কপিতে যে জুনিয়র ডাক্তারের যিনি আইনজীবী তিনি বলছেন যে ডাক্তাররা এসেনশিয়াল সার্ভিসের মধ্যে যুক্ত আছেন, যার মধ্যে ওপিডি আইপিডি মানে ইনডোর পরিষেবা আউটডোর পরিষেবা সবই আছে। এটা ওনাদের আইনজীবী বললেন, বলে একেবারে অর্ডার কপিতে লিখিয়ে নিলেন। তার মানে জুনিয়র ডাক্তাররা স্বীকার করে নিলেন কোর্টের সামনে যে আমরা সব কাজ করছি এবং করছি এবং উইল পারফর্ম, এটাও কিন্তু বলে দেওয়া হলো আমরা করব। তার মানে এটা কি হলো? ডাক্তারদেরকে তো কার্যত মানে ডাক্তাররা নিজেরাই তো কার্যত নিজেদের জালেতে বেঁধে ফেললেন। সুপ্রিম কোর্টের সামনে আইনজীবী যখন পরিষ্কার বলে দিলেন, জাগলারি প্রথমে করছিলেন, করতে করতে উনি যখন বলতে বাধ্য হলেন ইন্দিরা জয়সিং যে এর মধ্যে আউটডোর ইনডোর, তখন ওই কথাগুলো যেভাবে লিপিবদ্ধ করিয়ে নিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, এ তো কোর্টের সামনে বলে দেওয়া যে আমরা কাজ করছি, সব কাজ করব। এবার যদি না করেন জুনিয়র ডাক্তাররা, তাহলে তো কোর্টের সামনে খিলাফ হয়ে গেল। এই বললেন করেছি করব, আবার যদি কাজ না করেন। তো আজকে যেটা হয়েছে দর্শক, তাতে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী আজকে কিন্তু সেরকম কিছু করে আনতে পারলেন না। আগের দিনও খুব বেশি করে আনতে পেরেছিলেন বলে আমার মনে হয়নি, তবুও কেউ কেউ বলেছিলেন বিরাট জয়। আমার কিন্তু বিরাট জয় মনে হয়নি, বিরাট জয় কিছু মনে হয়নি। কাজে ফেরার নিরিখে, কাজে যুক্ত করার নিরিখে সুপ্রিম কোর্ট সবসময় কাজে যুক্ত করার বা যুক্ত হওয়ার পক্ষে। আজকেও সেটা করেছেন এবং আজকে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবীর কথাগুলো লিপিবদ্ধ এমন ভাবে করিয়ে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি, আর কিন্তু ঘাড় ঘোরানোর কোনো জায়গা নেই। হয়তো ভেবেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা যে সাগর দত্ততে এই ঘটনা ঘটেছে, হুমায়ুন কবিরের হুঁশিয়ারি, তারপরে আর সব পরিকাঠামো হয়নি, সুতরাং আমাদেরকে কাজে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে জোর করবে না সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু আজকে আরেকটা বিষয় দেখলাম, সেটাও মানে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী মানে আজকে ওনাদের দিকে যে মানে বিষয়গুলো কাজে লাগানোর কথা, সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে হামলা, হুমায়ুন কবিরের হুঁশিয়ারি, সেটাও কিন্তু আজকে করতে পারলেন না জুনিয়র ডাক্তারের আইনজীবী। বরং সাগর দত্ততে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা উল্টো দিকে খেলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের যিনি ছিলেন তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন যে ওখানে পেশেন্টের যে এই ঘটনা ঘটেছে, পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করা হয়নি, বেড দেওয়া হয়নি, তার জন্য এরকম। মানে ডাক্তাররা যে কাজ করছেন না, সার্ভিসে যে যুক্ত নন, তার জেরে যে এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, পুরো এই অ্যাঙ্গেলে সুপ্রিম কোর্টের সামনে তুলে ধরেছে রাজ্য সরকার। আইনজীবী যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সামনে তুলে ধরেছেন যে ডাক্তার অ্যাটেন্ড না করার জন্য, বেড না দেওয়ার জন্য এটা হয়েছে। তার মানে ডাক্তার যে কাজে যোগ দিচ্ছেন না তার ফল, মানে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে আবার একটা বাস, মানে পুরো উল্টো দিকে। মানে এটা কিন্তু এই যে ফের হামলা, আর একটা মেডিকেল কলেজে হামলা, এটা জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষে, নিরাপত্তার দিক দিয়ে তাদের পক্ষে যাওয়ার কথা ছিল আজকে সুপ্রিম কোর্টে, কিন্তু ওটা অ্যাকচুয়ালি রাজ্য সরকার তার পক্ষে টেনে নিয়েছে। মানে ডাক্তারদের গাফিলতি, অ্যাটেন্ড না করা, এটা দিয়ে আরো বাঁশ দিয়ে দিয়েছে। ফলে এটাও কিন্তু আজকে জুনিয়র ডাক্তারের আইনজীবী বা যারা ছিলেন তারা কিন্তু তাদের দিকে এর কোনো রেজাল্ট আনতে পারলেন না, বরং এটা রাজ্য সরকারেরই সুবিধা হয়ে গেল। এবার যখন ওনারা বলছিলেন চেঁচামেচি করে, তখন প্রধান বিচারপতি বললেন ওনাদের আইনজীবীকে যে গলার আওয়াজ শুনে, যার গলার আওয়াজ যত বেশি সেই অনুযায়ী কোর্টে বিচার হয় না। মানে লাউড ভলিউম করলেই বিচার হয় না, ডকুমেন্ট চাই, ডকুমেন্ট, সামনে ডকুমেন্ট দিয়ে কথা বলতে হবে। গলার আওয়াজ চিৎকার করে বললেই হয় না। সেটাও কার্যত ইন্দিরা জয়সিংকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। ফলে দর্শক, এখন জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে যোগ দেওয়া ছাড়া আমি তো কোনো রাস্তা দেখছি না। আর যে পরিকাঠামোর যে খামতি, সেটা নিয়ে তো রাজ্য সরকার খানিকটা সময় নিয়েছে। আবারও 15ই অক্টোবর পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে, বন্যার
এখানে বন্যা হয়েছে তো সমস্যায় আছি, তাই একটু দেরি হচ্ছে, 15ই অক্টোবরের মধ্যে সব হয়ে যাবে। তাতে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রধান বিচারপতি যে কেন এত ধীর গতিতে চলছে, কিন্তু কড়া কোনো ডিরেকশনও কিন্তু প্রধান বিচারপতি দেননি 15ই অক্টোবর পর্যন্ত, যেহেতু সময়টা নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। শুধু আজকে একটা কাজ অন্য দিক দিয়ে হয়েছে, সেটা হচ্ছে ওই যে একটা শর্ট ফিল্ম যেটা তৃণমূল কংগ্রেসের দুই নেতা নেত্রী, মানে ছাত্র নেতা নেত্রী যারা তৈরি করেছেন, যেখানে আরজি করের ইস্যু আছে বলে বলা হচ্ছে, জানি না সেটা কি, যেটাকে নিয়ে একটা বিরাট হাইপ তোলার চেষ্টা হয়েছিল কুণাল ঘোষদের তরফ থেকে, ওই নেতা নেত্রী রাজন্যা এবং প্রান্তিক না কি নাম, ওদেরকে সাসপেন্ড করে একটা বিরাট হাইপ তুলে নেওয়া। আমি বলেছিলাম যে এটা নেগেটিভ ক্যাম্পেইন হচ্ছে, যাতে করে এই সিনেমাটা লোকজন বেশি দেখেন, কারণ ওনারা জানতেন না কি ইস্যুতে সিনেমাটা তৈরি হয়েছে, সব জানতেন, ওনারা ভালো করেই জানতেন এইসব হবে, আমরা ঠিক দুদিন আগে সাসপেন্ড করে দেবো, এটা নিয়ে হইচই পড়ে যাবে, তারপর সিনেমাটা সম্পর্কে মানুষের মনের মধ্যে একটা কৌতূহল জন্মাবে, সবাই দেখে নেবেন, আর তার মাধ্যমে শাসক যে কথাগুলো বলতে চাই সেই কথাগুলো পৌঁছে যাবে, মানে সিনেমার যে সাবজেক্ট সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এটা হচ্ছে ইচ্ছা করে একটা টিআরপি তোলা, একটা ক্যাম্পেইন, নেগেটিভ ক্যাম্পেইন। আমি এটা বলেছিলাম যে যতই বলা হোক দলের নির্দেশ মানেন না, দলকে না জানিয়ে সিনেমা করেছেন, সুতরাং এদেরকে দলের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, কুণাল ঘোষরা বা ওনারা যারা বললেন ছাত্র নেতারা সাসপেন্ড করে দিচ্ছি, এটা অ্যাকচুয়ালি সাসপেন্ড না, এটা ড্রামা, সিনেমাটাকে হিট করার জন্য, যাতে করে কৌতূহল জন্মায় মানুষের মধ্যে এবং সেটা যাতে লোকজন দেখেন, সেটার মাস হয়েছে খানিকটা। মানে এই ইস্যুটা আজকে উঠেছিল সুপ্রিম কোর্টে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে ওই সিনেমাটা যাতে না মুক্তি পায় সেই বিষয়ে দেখা হোক, ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ফলে সেই ওই শর্ট ফিল্ম যেটা কৌশলে শাসক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছিল হয়তো কিছু একটা, যেটা আমার কোথাও মনে হয়েছে, সেটা কিন্তু আর মুক্তি পাবে না, কারণ সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু এটা চর্চা হয়েছে। ফলে এই বেশি হাইপ তুলতে গিয়ে, বেশি পাকামো করতে গিয়ে ওই শর্ট ফিল্মটা ভোগে গেছে, এটা বলতে পারে। কিন্তু দর্শক, সে তো হলোই, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই, এটা কি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তারদের মুভমেন্টটা, এ তো মুখ থুবড়ে পড়া হচ্ছে, এতগুলো দিন চলে গেল, কর্মবিরতি হচ্ছে ইত্যাদি, লাভটা কি হচ্ছে? আজকে সুপ্রিম কোর্টে যা হয়েছে, এরপর জুনিয়র ডাক্তারদের তো সেই রকম কিছু করার নেই। আর একটা কথা মনে তোলা হয়েছিল যে যেসব ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে তাদেরকে ছুটিতে পাঠানো হোক বা সাসপেন্ড করা হোক। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বলেছে যদি সিবিআই বলে যে এমন কিছু মেটেরিয়ালস আছে এদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া উচিত, তাহলে নিয়ম মেনে অ্যাকশন নেব। তো এই পুরো কথাটাই অর্ডার কপিতেও প্রধান বিচারপতি লিখিয়ে দিয়েছেন যে দাবি উঠেছে সাসপেন্ড করার, ছুটিতে পাঠানোর। রাজ্য সরকার বলেছে সিবিআই যদি বলে যে এদের বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া গেছে তাহলে নিয়ম মেনে কাজটা হবে। ফলে সুপ্রিম কোর্ট এটা নিয়ে নিজস্ব কোনো ডিরেকশন কিন্তু দেয়নি। ফলে সেই অর্থে কিছুই কিন্তু হলো না জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষে, আজকে সেই অর্থে কিছুই হলো না। আর তদন্তের যে পার্টটা সেটা নিয়ে তো প্রকাশ্যে কিছু বলা হয়নি, আরো 10 দিন সময় দেওয়া হয়েছে, আরো পরবর্তী হিয়ারিং 14 তারিখে সম্ভবত অক্টোবরের হিয়ারিং রয়েছে, আরো সামনে সময় আছে অনেকগুলো। তো হিসেব করে দেখে নিন কতদিন হচ্ছে। তো মানে এই হচ্ছে ব্যাপার, তদন্তের অনেক কিছু দিক উঠে এসছে এটা বলা হয়েছে, কিন্তু কি দিক কি ব্যাপার সেটা ডিটেলস এখানে বলা হয়নি। তদন্তের জন্য ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হবে এবং আরো রিপোর্ট আসবে, সেই মতো করে কথা বলবে। ফলে রাজ্যের মানুষ যেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন অভয়ার বিচার, তার থেকেও দেখছি জুনিয়র ডাক্তারদের লোকাল ছোট ছোট ইস্যুগুলো অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টেও। আর এই কাজে যোগ না দিয়ে দাবি আদায় করার এই যে একটা চেষ্টা, আর ওই শুধু চিঠি পাঠানো, মেল পাঠানো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এত মেল চিঠি, আমার তো মনে হয় সেই মাইনে পেয়ার কি আর সিনেমাকেও হার মানিয়ে দেবে। শুধু চিঠি যাচ্ছে, চিঠি আইহে হচ্ছে। আমি জানি এই গানটা কি কোন সিনেমার, যাই হোক, কবুতরকে দিয়ে যেন শুধু মেলই যাচ্ছে আর আসছে, এইসব করে মুভমেন্ট হয় না। এবার একটা সময় পার হয়ে গেলে লঘু হয়ে যায়, এখন লঘু হয়ে গেছে বিষয়টা। এখন রাজ্য সরকার দেখবেন সে অর্থে পাত্তা দেয় না। আর সুপ্রিম কোর্টের কাছেও বিষয়টা না অনেকটা কেমন লাগছে যে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কথা। আজকে আরেকটা কথা আপনাদেরকে শোনাই। আজকে ইন্দিরা জয়সিং ওই ইউনিয়নের কি সব মানে নমিনেশন এইসব নিয়েও কথা বলতে গেছিলেন যে নমিনেটেড সিলেক্টেড পার্সনকে রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু খানিকটা ঝাড় খেয়েছেন, এটা বলবো। আমি আপনাদেরকে ওই পার্টটা একটু শুনলে বুঝতে পারবেন যে সবকিছু সুপ্রিম কোর্টের কাছে বলা, কে কোথায় নমিনেশন হবে, কাকে সিলেকশন করবে, হচ্ছে তদন্ত নিয়ে, অভয়ার বিচার নিয়ে, সেখানে এত ছোট ছোট ম্যাটার নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে। আমি আপনাদেরকে এই জায়গাটা একটু দাঁড়ান, আপনাদের শোনাই, শুনলে বুঝতে পারবেন কতটা বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট। Put it in
you My lord, have, we'll do it on the next occasion, my lord. it's part of the agreed minutes. Grateful, Lord. Oblige me. It's part of the agreed minutes, my lord. We're not now going to go into whether election should be held, nomination should be made. Yes. We It must has to also, be done, my lord. It we can't must be, also understand. We must also understand the limit it of can't work be of nominated our people My- on the my on lords, the please on these submit on the committees, next my lord. On the These next occasion. committees cannot have nominated people. They have to be elected, my lord. তো এটাও হলো দর্শক, মানে এত অপ্রাসঙ্গিক জিনিস নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চর্চা হচ্ছে, আসল জায়গা থেকে যেন কোথাও ফোকাসটা নড়ে যাচ্ছে। আমি আগেই বলেছিলাম এই ডাক্তারদের যে মুভমেন্ট না, এটা সেই লবির লড়াই। কোন লবি এখন সামনে আসবে, মাথাচাড়া দিবে, কারা রাজ করবে, এখন সেটা হচ্ছে বিষয়। আগের যারা লবির যারা রয়েছেন তাদেরকে সরিয়ে দাও, নতুন লবি আসবে, তারা ইলেকশন সিলেকশন করে পদে বসবেন, এখন সেদিকে বিষয়টা চলে গেছে। আর এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসেরই একটা অংশ রয়েছে, বাম, অতি বাম এইসবের মানে মনোভাবাপন্ন লোকজনেরা, তারা তো রয়েছেনই। মানে এখন একটা লবির লড়াই চলছে, সেটা সুপ্রিম কোর্টেও চলছে লবির লড়াই, সুপ্রিম কোর্টেও চলছে লবির লড়াই, এই চাই সেই চাই, অমুক চাই তমুক চাই। কিন্তু এসব করতে 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 এখন বিষয়টা এতটা ডিসফোকাস, এতটা লঘু হয়ে যাচ্ছে না, এখন এই মুভমেন্টটাই কেমন একটা ফ্যাকাশে লাগছে। বলুন তো, এইরকম যদি মুভমেন্ট হয় ছেলে খেলা টাইপের, সাধারণ মানুষ কেন এদের ডাকে সাড়া দেবেন? সাধারণ মানুষ তো ওই রকম ছোট ছোট দাবির জন্য তো ডাকে তো সাড়া দিচ্ছিলেন না প্রথম থেকে। তারা অভয়ের বিচার চাই বলে রাস্তাতে নামছিলেন, প্রতিবাদে সামিল হচ্ছিলেন, বৃহত্তর পরিবর্তনের লক্ষ্যে আওয়াজ তুলছিলেন। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট নমিনেশন, সিলেকশন, ইলেকশন, ছোট ছোট ইউনিয়নের এই চাই সেই চাই, এরকম ব্যাপার স্যাপার। আর কাজে যোগ দেব না, কাজে যোগ না দেওয়াটা দিনের পর দিন, এটা কখনো কোনো কোর্ট ভালোভাবে নিতে পারে না। 50 দিন 52 দিন চলে যাবে, কাজে যোগ দেবো না, একটা এসেনশিয়াল সার্ভিস, এটা হতে পারে না। আর আমি তো প্রথম থেকে বলে আসছি যে ডাক্তাররা এমন একটা সেক্টর, এদেরকে 50 দিন 55 দিন কোনো কর্মবিরতি পালন করতে হয় না। যদি সিরিয়াসলি তারা মুভমেন্ট করেন এবং জনগণের যে সাপোর্টটা ছিল ডাক্তারদের এই যে মুভমেন্টে, সেটাকে যদি ডাক্তাররা নিতে পারতেন, একে তাকে অচ্ছুত না করে যদি মাস সাপোর্টটা নিতে পারতেন, দল মত নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করে একটা কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে, দেখতেন শাসক নড়ে যেত, শাসক নড়ে যেত। আসলে ওই কুক্ষিগত করে রেখেছেন, একে নেবো না তাকে নেবো না, নিজেরা নেতা হবো, নিজেদের মতো করে চলবো, এই লবি, আমার এখানটা পরিবর্তন হয়ে গেল, এই পদটা সরিয়ে দিলি হয়ে গেল, অমককে সরিয়ে দিলি হয়ে গেল, থ্রেট কালচারের অমক ডাক্তারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলি হয়ে গেল, ওই ছোট ছোট দাবি। এখন সেইগুলো না সুপ্রিম কোর্টে সেই অর্থে কোনো গুরুত্ব পাচ্ছে, না মানুষের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ওই রকম অচ্ছুত ব্যাপারটা, এতে করে মানুষ সরে গেছেন। তো এখন দেখবেন ডাক্তাররা ডাক দিলে মানুষ রাস্তায় নামেন না। কেন নামবেন? কারণ মানুষ বুঝতে পেরে গেছেন যে এদের লবির লড়াই হচ্ছে, এরা অ্যাকচুয়ালি বৃহৎ স্বার্থে এরা লড়ছেন না, ক্ষুদ্র স্বার্থে লড়ছেন, নিজস্ব কিছু স্বার্থে লড়ছেন। ফলে মানুষও সরে গেছেন। ফলে না ঠিক মতো করে মুভমেন্ট হচ্ছে, না সুপ্রিম কোর্টে মানে আইনের জায়গায় খুব বেশি পাত্তা পাচ্ছে, না মানুষের সাপোর্টটাও আর তারা পাচ্ছেন। এবার আস্তে আস্তে বিষয়টা একেবারে লঘু পাতলা হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা। এরপর দেখবেন পুজো চলে আসবে, তারপর দেখবেন কোথায় কি হয়ে গেছে এই মুভমেন্ট। ফলে এটা এই একটা কথা বলবো যে মানুষের এই যে একটা গণ জাগরণ তৈরি হয়েছিল, একটা গর্জন তৈরি হয়েছিল, সেটার গলাটা কার্যত এই ডাক্তাররাই টিপে দিয়েছেন তাদের মানে পলিসিগত ভুলের কারণে। আজকে তারা এইরকম ধুলে লুটোপুটি খাচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে। সেই অর্থে কিছুই হলো না। এত কিছু ঘটনা, আরজি কর নিয়ে কত হইচই, তারপরেও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে আজকে সেই অর্থে কিছুই তারা বের করে আনতে পারলেন না। এখন কাজে যোগ দেওয়া ছাড়া কিছু নেই। ফলে এটা বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্য যে এত মানুষের একটা গর্জন ছিল শাসককে সবক শেখানোর ক্ষেত্রে, কিন্তু ডাক্তারদের কিছু গোঁড়ামি বা একগুয়েমি এইসবের কারণে বা কিছু ধান্দার কারণে সেই মুভমেন্ট আজকে একেবারে শেষের পথে। দর্শক বলবেন যা বলার, যদি কিছু বলার থাকে কমেন্ট বক্সে বলবেন। নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।